Welcome to the video on mathematical logic. Yesterday already we learned some basic about mathematical logic. Okay, we will recall some points again, right? Let's come. Yesterday already we learned some logical connectivities. Yes, some logical connectivities. In logical connectivities we used and, or, if, then, if and only if, and not, right? These are the symbols. If and symbol is this, or symbol means we, then if then symbol is implies. Okay, if and only if is nothing but equivalence, and not means nor or negation, right? In connectivities we always use some particular alphabets. These are small letter P and Q. Okay, see here. In connectivities, first we learned some. First one is a negation. Negation means if this is a P means this is what? Negation of P means not of P. If P is true, then it is a false. Then if P is false, then this is what? True. This is what? Truth table of negation. This is what? Truth table of negation. Clear? Next one, what we learned? Conjunction. Conjunction means it is also have a P and Q both. But this is what? What this is? This is a symbol of and, right? So and means we have to know the condition of conjunction. Condition of conjunction is this: if it is true when both P Q both are true, means see here P and Q both are true means this P and Q must be true. Okay, P and Q are true means P and Q must be true. In other all conditions this value is false, right? This is what a condition of P and Q. Okay, the next one is disjunction. Next one is what? Disjunction. See here. Here also P and Q common. Then this is what? This is called OR. Okay, this is a symbol of OR. And condition of disjunction or condition of OR is if it is false only when both P and Q are false. Means see here. P and Q both are false, then it is false. See here. P is false, Q is false. Then this is what? False. In other all conditions, it must be true. Clear? If P, Q both are false, then only P or Q is false. In other all conditions, it must be true. This is what condition of disjunction. Okay. Come here. Next condition is implies. Next is implication. Implication means here also we use P and Q. This is a symbol of implies. Okay, P implies Q. See here, condition of this is if it is false only when P is true and Q is false. See here, if P is false, see here, if P is true and Q is false, then only its value is false. Okay, if P is true, Q is false, then only P implication Q is false. In remaining all three conditions, it is a true only. This is what? This is a implication condition, right? And finally last one is what? Last one is disjunction. Disjunction or see here equivalence. Okay, equivalence means see here, this is a symbol of equivalence. Okay, here also P and Q both are common, but this is what? Equivalence. See here, condition of this is it is true when P and Q both are true or both are false. Okay, see here, if both are true then only it is true, and if both are false then only it is true. Its condition is P, Q both are true means it is a true, both are false means it is a true. In other two conditions it is a false.
Is it clear? This is what connectivities and conditions. Clear? Next one is tautology and contradiction. Here two definitions are there. So let's see. First one is tautology. Tautology, a compound proposition which is true for all possible truth values of its components is called what? Tautology. Means if in given example here, if this is an example, means in last column all must be true. Okay, last column all must be true, then only it is called what? Tautology. Clear? Then second definition is, see here, contradiction, a compound proposition which is false for all possible truth values of its components is called contradictions. Clear? See here, nothing is there. Tautology means all must be true. What they given in question means what they have to prove. This all must be true means it is a tautology. If all are false means this is contradiction. Clear? Right. So come to the example. See here, first example. Prove that P equivalence Q, it equivalence to the negation of P and negation of Q. Negation of P or negation of P or Q. Then and negation of Q or P. Clear? So see here we have to find these all things. So just see here. First we have to put the column. Clear? Prove that ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, P equivalence Q, then equivalence of negation of P or Q and negation of Q or P. So first we have to put the column. ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ? P, then Q. After that negation of P and negation of Q and Q and P. See here. First we have to put the column. Column ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? First we have to write P ಬೇಕು. P ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. Right? Next Q is in one column. Then negation of P. Clear? Negation of P. Then see here. Negation of Q. So negation of Q ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, P equivalence Q ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ P equivalence Q ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ negation of P or Q. ರೈಟ್? negation of P or Q ಇದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಐತಿ. ಸೊ negation of P or Q ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ negation of Q or P ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಐತಿ. ಸೊ negation of Q or P ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ P ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ Q ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಹೌದು? ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 6 ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು 1 2 3 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. 1 ಅಂತಂದ್ರೆ P, 2 ಅಂದ್ರೆ Q, 3 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ P, 4 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ Q, ದೆನ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ P ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ Q. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈ 7 ಕಾಲಮ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, 8th ಕಾಲಮ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಅಂತ ಹಾಕೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, 6 ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ P ಆರ್ Q. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೈತಿ, ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೈತಿ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ P ಆರ್ Q ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೀನಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೀನಿ. ರೈಟ್? ದೆನ್ 7 ಅಂತಂದರೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ Q
ಆರ್ ಪಿ ಅಂತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಐಂಡ್ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ರೈಟ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಐಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 8, ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಇದು 7 ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ಐತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 6 ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟ್ 7 ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಈ 6 ಮತ್ತು 7 ಏನು ಮಾಡೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 7. ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ 6 7 ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ ಕಾಲಮನ್ನು 8 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ ಪಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಪಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂನ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಯರ್ 5 ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ 8 ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 ಆಯಿತಾ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು 5 ಐತಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಹೋಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ 8 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಮನ್, ನಮಗಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಓನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಪಿ ಟ್ರೂ ಐತಿ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಟ್ರೂ ಐತಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ಅಗೇನ್ ಟ್ರೂ ಐತಿ ಫಾಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ ಟ್ರೂ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇವು 4 ಕಾಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಕಾಲಮ್ ಬರ್ರಿ. 5th ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಟ್ರೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಪಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಐತಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಈ ಎರಡು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಟ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಟ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇನ್ ಅದರ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ, ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಐತಿ ನಾಟ್ ಪಿ. ಇಟ್ ಏನೈತಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿನ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ
ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಿ ಇವು ಎರಡೇ ಕಾಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈಟ್. ಇವೆರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೂ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ. ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನು ಗಿವನ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಜೊತೆ ಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಅದಾವೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲದಾವು. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ it is false. In other conditions it is true. Clear? So 6th 7th ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 6 and 7. ಸಿಯರ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, 7 ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ನೀವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೈತಿ, ಐಂಡ್. ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐತಿ, ಐಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ. ಸೊ ಐಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಐಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 6 ಮತ್ತು 7 ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಎಲ್ಲದಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೂ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇವೆರಡು ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಐತಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 8th ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 9th ಕಾಲಮ್, 5 ಇಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ 8. ಅಗೇನ್ ಇಕ್ವಿವಲೆನ್ಸದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವೆನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಟ್ರೂವರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಟ್ರೂ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿ 5 ಮತ್ತು 8 ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದು 5 ಕಾಲಮ್, ರೈಟ್, ಇದು 8 ಕಾಲಮ್. ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಟ್ರೂ ಐತಿ 5 ಕಾಲಮ್ನಾಗ, ಇದು ಟ್ರೂ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ. ದೆನ್ ಟ್ರೂ, 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 ರೈಟ್. ಇಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ದ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸರ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಅರ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, ಟ್ರೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಕಾಲಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಫೈನಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬಂದವು, ಟ್ರೂ ಬಂದವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟೋಟಾಲಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಟೋಟಾಲಜಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ, ಟೋಟಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಐಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಐಂಡ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಐಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಟ್ರೂ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಅರೇ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಟ್ರೂ ಅರೇ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೇನಂತಂದ್ರೆ
very important connectivities and symbols, and every symbol have their own conditions. Clear? ಸೊ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.